Hare Krishna.
Krishna, Hare Hare, Hare
Hare
చూసి మారండి, తప్పిపోయింది తీయండి, చూసి మారండి. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare
Madhava
Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
श्री प्रभुपाद की। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरुकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितान्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुरदेव नमाम हरि महावदनाय कृष्ण प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम गौरव पंचकल्पतरुश्च कृपासिंधु देवचन्द्रनाम पावन वैष्णव नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण विद्या बुद्धि श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सारस्वती देव गौरवान्विताय निर्विशेषणोपाध्याय देव श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरव। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. जिन लोगों को कन्नड़ नहीं आता है, सिर्फ हिंदी आता है, you're from Kasur, you spoke with me on okay. Bhagavad Gita 18th chapter 73rd ಶ್ಲೋಕ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 73ನೇ ಶ್ಲೋಕ. 15. हरे कृष्ण. अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितो अस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनं तव. अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितो अस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनं तव. अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितो अस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनं तव. ಒಂದು ಪ್ರಭುಜಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಪ್ರಭುಜಿ. नष्टमोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितोऽस्मि यथा संदेहा करिष्ये वचनं तव. माताजी याराದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು? अर्जुन उवाच नष्टमोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादन्मयाच्युता स्थितोऽस्मि गता संदेहा करिष्ये वचनं तव. अर्जुन उवाच ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ನಷ್ಟ ದೂರವಾಯಿತು, ಮೋಹವು ಸ್ಮೃತಿ ನೆನಪು ಲಬ್ಧ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದಯ ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಮಯ ನನ್ನಿಂದ, ಅಚ್ಯುತ ಚ್ಯುತಿರಹಿತನಾದ ಕೃಷ್ಣನೇ
ಸ್ಥಿತ ಸುಸ್ಥಿತನು ಅಸ್ಮಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ಗತ ಕಳೆದ, ಸಂದೇಹ ಸಕಲ ಸಂಶಯಗಳುಳ್ಳವನು, ಕರಿಷ್ಯೆ ನಡೆಸುತ್ತೇನೆ, ವಚನ ಆದೇಶವನ್ನು, ತವ ನಿನ್ನ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಬೈ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಭಯ ಚರಣಾರವಿಂದ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲಗೋಪಾಲ್ ಶ್ರೀಲಗೋಪಾಲ್ ಕಿ. ಅನುವಾದ: ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ, ನನ್ನ ಮೋಹ ಮಾಯವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವ. ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಕೃಷ್ಣ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನೇ, ನನ್ನ ಮೋಹ ಮಾಯವಾಯಿತು. ನಿನ್ನ ದಯೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಳಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು, ಇಲ್ಲದೆ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ ಕೆಳಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಯಾರಾದರೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಅರ್ಜುನನು ಜೀವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಜೀವಿಯ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಬೈಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಅರ್ಜುನನು ಜೀವಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಜೀವಿಯ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪ ಇದು. ಅವನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅವನಿರುವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ. ಜೀವಿಯ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಾನ ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ನಿರಂತರ ಸೇವಕನದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಮರೆತು ಜೀವಿಯು ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸೂಕ್ತ ಸೇವಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಯ ಸಹಜ ಸ್ವರೂಪವೇ ನಿತ್ಯ ಸೇವಕನದು. ಅವನು ಭ್ರಮೆ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮಾಯೆಯನ್ನಾಗಲಿ ಪರಮಪ್ರಭುವನ್ನಾಗಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಬದ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿಯು ಈ ಐಕ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಕಾಮ ಮತ್ತು ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಅವನು ಬಂಧಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತಾನು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮನುಷ್ಯನು ಮುಕ್ತನಾದಾಗ ಅವನ ಮಾಯೆಯು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನು ಪರಮಪ್ರಭುವಿನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ತಾನಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗುತ್ತಾನೆ. ಜೀವಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರಲು ಮಾಯೆಯು ಬಳಸುವ ಕಡೆಯ ಭ್ರಾಂತಿ, ಕಡೆಯ ಬಲೆ ಎಂದರೆ ತಾನೇ ದೇವರು ಎನ್ನುವ ಯೋಚನೆ. ಜೀವಿಯು ತಾನು ಇನ್ನು ಬದ್ಧ ಆತ್ಮನಲ್ಲ, ದೇವರೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ತಾವನೇ ದೇವರಾಗಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸದೆ ಇರುವಷ್ಟು ಅವನು ಮೂರ್ಖ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಮಾಯೆಯ ಕಡೆಯ ಬಲೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವುದೆಂದರೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಪುರುಷನಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅವನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ನಡೆಯಲು ಒಪ್ಪುವುದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೋಹ ಎನ್ನುವ ಪದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಮೋಹ ಎಂದರೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಜೀವಿಯು ತಾನು ಎಂದೆಂದೂ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಆದರೆ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತಾನು ಸೇವಕನಲ್ಲ, ಐಕ ಜಗತ್ತಿನ ಯಜಮಾನ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕವಿದ ಮಾಯೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ದಯೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಪರಿಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನ ದಯೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಈ ಮಾಯೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಮಾಯೆಯು ನಿವಾರಣೆಯಾದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ. ಜಡವಸ್ತುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಬಹಿರಂಗ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಬದ್ಧಾತ್ಮನು ಪರಮಪ್ರಭುವೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರ ಒಡೆಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿಯನು. ಪ್ರಭುವಾದರೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಸ್ನೇಹಿತ. ತನ್ನ ಭಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಲವು. ಈ ಐಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಕನು ಅವನೇ. ಅನಂತವಾದ ಕಾಲವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವನು ಅವನೇ. ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳು ಅವನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿವೆ. ದೇವೋತ್ತಮರ ಪುರುಷನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ತನ್ನನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮಾಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಂಥವನು ಭಕ್ತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮಾಯೆಯ ಸೇವಕನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತನಾದನು. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವನು ಸ್ವತಃ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಯಿತು. ಅವನು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಮನುಷ್ಯನು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆದಾಗ ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅನಗತ್ಯವಾದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಕೃಷ್ಣನ ಯೋಜನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರ್ಜುನನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಿದನು. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಪ್ಪಣೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ ಆಯುಧಗಳಾದ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡನು. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, थोड़ा कन्नड़ में बोलता हूँ. तो श्लोक अर्जुन उवाच नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध त्वत्प्रसाद मया अच्युत स्थितो अस्मि गता संध्या करिष्ये वचनं तव. करिष्ये वचनं तव. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತ? इसका अर्थ क्या है? करिष्ये वचनम तव. I will do whatever you say. Very good. Like Krishna's word will follow. Okay. इसका मतलब कृष्ण क्या बोलते हैं हम उसको करते हैं. ಕೃಷ್ಣ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ. ಅರ್ಜುನ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗ್ತೇವೆ. हम भी अर्जुन जैसे श्रेष्ठ बन सकते हैं जब हम अर्जुन क्या बोलते हैं उसको हम कृष्ण क्या बोलते हैं उसको हम करेंगे, तो हम भी श्रेष्ठ बन सकते हैं. मगर हमको कुछ चीज रोक के रखता है. ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಮಾಯಾ. ಎಸ್, ಓಕೆ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ, ಈಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಾಗುವುದಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೀನವಾಗುವುದಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಎಂತ ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ದೇವತಾಸ್ ವಿಲ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ರಾಕ್ಷಸಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸರು ಭಗವಂತನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಎಂತಂದ್ರೆ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್, ಗೋ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಾಡ್. ಒಂದೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವರ್ಡ್. ಭಗವಂತ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. जो भी भगवान कहते हैं भगवत गीता में, वो हमारी
भले इज फॉर अवर गुड ओनली ಕೃಷ್ಣ ಸೇಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಪಾಲಿಸಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. प्रोटेस्ट मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में? विरोध नहीं करने का. भगवान हम एक्चुअली विरोध कर रहे हैं. देखिए अभी बीजेपी के लोग कर्नाटक में प्रोटेस्ट कर रहे हैं. एक पार्टी के लोग दूसरे पार्टी को प्रोटेस्ट करते हैं. कभी कभी कांग्रेस के लोग करते हैं, कभी कभी कम्युनिस्ट के लोग करते हैं, कभी कभी तृणमूल के लोग करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं. तो इधर प्रोटेस्ट करते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रोटेस्ट नहीं करते हैं. आध्यात्मिक ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ದು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಡಿವೋಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. ಡಿವೋಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ. ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಭೌತಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವವರೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಪಾದದಿಂದ ಬರುವ ಈ ಪರಂಪರೆಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಸಹಾಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. जब हम प्रभुपाद और प्रभुपाद की ये संस्था को हम क्या इसको बोलते हैं, ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿ सहयोग. जब हम सहयोग करके जाने के लिए तैयार है, जब भगवान का सभी हाथ हमको आशीर्वाद मिलता है. सभी हाथ भगवान को बहुत हाथ है. अभी सब भगवान ने ऐसा किया, आप सब अभी आशीर्वाद नहीं मिल रहा है. आशीर्वाद मतलब क्या है? ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ? ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುವುದಂದ್ರೆ ಎಂತ? ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತಸ್ತು ಬರುವಂತದ್ದು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? आशीर्वाद ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ आशीर्वाद ಎಂತ? भगवान का आशीर्वाद मतलब क्या है? बड़ा बड़ा घर बनाना, पैसा बनाना, बैंक बैलेंस रखना, बड़ा कार लेना, ये आशीर्वाद है क्या? फिर क्या है आशीर्वाद? कृष्ण भक्ति मतलब क्या भक्ति? नहीं, कौन सा नहीं, जपा करना है. जपा सब लोग करते हैं. कौन सा, कैसा वाला जपा? जपा मतलब उसमें भी जपा में बहुत चीज है. मतलब अनन्य भक्ति करना, अहेतु की अप्रतिहता, ये आशीर्वाद है भगवान का. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ 24 ಗಂಟೆ ಭಗವಂತನ ಭಗವಂತನ ಜಪಿಸುವಂತದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ. ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ 24 ಗಂಟೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಎಂತ ಅಂತ. ನಾವಿಡಿಸುವಂತದ್ದು
भगवान मुझे अच्छा सा हेल्थ दिया है वो आपने, क्या है उसमें? और अच्छे कुछ भी से नहीं। मुझे पैसा सब दिया है, सब कुछ अच्छा है, मेरा बीवी बच्चे क्या सब चाह कुछ रहा अच्छा है। था? ये आशीर्वाद नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद मतलब भगवान का चरण कमल को टाइटली पकड़ना, अच्छे से पकड़ना, छोड़ना नहीं। ಭಗವಂತನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು, ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ? ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ನಾನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿನಿ, ಎಂಥದೇ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಎಂಥದೇ ಗಾಳಿ ಬರಲಿ, ಎಂಥದೇ ಗುಡುಗು ಬರಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ಬರಲಿ, ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಂಥದೇ ಆಗ್ಲಿ, ಭೂಕಂಪ ಆಗಲಿ, ಪ್ರಳಯ ಆಗಲಿ, ಸುನಾಮಿ ಬರಲಿ, ಎಂಥದೇ ಬರಲಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದೇನೆ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಥದೇ ಬರಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. प्रभुपाद ने ऐसा किया है, अच्छे से पकड़ा है. हम क्या पकड़े हैं? हम दांत में पकड़े हैं. ऐसे पकड़े हैं, दांत से नहीं, हाथ से पकड़ना है. कितना समय पकड़ सकते हैं हम दांत से? थोड़ा समय पकड़ सकते हैं, फिर छूटता है. इसलिए भगवान का चरण कमल को दांत से नहीं पकड़ना है, हाथ से अच्छे से. कबड्डी में लोग कबड्डी में कैच करते हैं, मैं भी कबड्डी खेलता था कॉलेज में, और कॉर्नर में जब वो बोनस डालता है ऐसे पकड़ते हैं उसका इधर एंकल को. एक बार पकड़ लिया तो तोड़ेगा नहीं, हो फेविकॉल को जोड़े, ऐसे पकड़ना है. तो ऐसे ही हम भगवान का पैर को पकड़ना है, एकदम टाइट. तो ये आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद के लिए हम प्रभुपाद को प्रार्थना करना है बस. ಆಗ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಭುಪಾದ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಭುಪಾದ್, ನೀವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆ. ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವ, ಇದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ಯಾರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಷ್ಟ ಮೋಹ. ನಷ್ಟ ಮೋಹ, ಮೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಯೂಷನ್, ಭ್ರಮೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. हम ये रोप को देखते हैं, हम सांप बोलते हैं, ये सांप सांप, वो सांप नहीं, वो रोप है. हम ಭ್ರಮ में है. ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಗ್ಗ ಉಂಟು, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಾವು ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದೆ, ನಷ್ಟ ಮೋಹ, ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಎಂತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ, ನಿಜವಾದದ್ದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸತ್ಯದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಎಂತ ಆಯ್ತು? ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಇರುವಂತದ್ದು, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 100%, ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ 100%, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾರು 100% ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಕೂಡ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮಾಂ ಚಾವ್ಯಾವ
ವಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮದಿತ್ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಎಂತಂದ್ರೆ ಮಾಂಸಾಭ್ಯ ವಿಚಾರೇಣ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೇನ ಸೇವತೆ ಸಗುಣಾನ್ ಸಮದಿತ್ತೇನ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಯಾಯ ಕಲ್ಪತೆ. ಯಾರು ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವ ಈ 3 ಗುಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ 3 ಗುಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರ್ತೇವೆ ನಮ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾವು ಗುಣದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ್ತಾ ಉಂಟು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಕೈಗೆ ನೀವು ಎಂತಾದ್ರೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಜಾರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ನಾವು ಟೈಟ್ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಷ್ಟ ಮೋಹ. अर्जुन बोल रहा है मैं मोह से दूर हो गया कृष्णा, मोह से दूर हो गया. नेक्स्ट स्मृतिर्लब्ध्वा. स्मृतिर्लब्ध्वा मतलब ನನ್ನ ಮೇರಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಗಯಾ, ನನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಈಗ ಇವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಅವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಇವರು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, 3 ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಎಂಥದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾ? ಎಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಇವರು ಕೂಡ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇನೆ, 3 ಕೂಡ. ಇವರ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರಭು, ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಎಸ್, ಅವರು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ಇವರು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ನಾನು ಕೂಡ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್, ದೀಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತ, ಅರ್ಜುನ ಹೇಳುವಂತ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ. ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದಿದೆ ವಾಪಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಎಂತಾಗಿದೆ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಕಲುಷಿತವಾಗಿದೆ, ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್. ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಗ್ಬೇಕು ವಾಪಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನದಾಯ್ತು. ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದ, ಬೈ ಯುವರ್ ಮರ್ಸಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಕೃಪಾಯ ಪಾಯ ಭಕ್ತಿ ಲತಾ ಬೀಸ್. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನ ಕೃಪೆಯ ಆಂದೋಲನ. ಈಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಎಂತ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನನಗೆ 1 ಇಂಚ್ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೃಪೆಯಿಂದ. ये संस्था चल रहा है, ये मर्सी, कृपा, कृपा से चल रहा है. कृपा नहीं है तो ये आंदोलन नहीं चलेगा. देखिए गुरु महाराज आए थे अक्टूबर में, उसका कृपा से क्या क्या हो गया. वैष्णव कृपा, नामेरे रुचि जीवेरे दोया, वैष्णವ ಸೇವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಎಫರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದು? ಎಷ್ಟೇ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೂಗಬೇಕು, ಬೇಡಬೇಕು, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದಾಗೆ ಬೇಡಬೇಕು. जो भी भिक्षुक आता है बात वो बोलता है, अम्मा दे दो दे दो दे दो, मुझे दे दो, खाने के लिए दे दो, मुझे कपड़ा नहीं है, दे दो दे दो दे दो, ऐसा बोलता है. ऐसे ही आम शुद्ध भक्त से कृपा मांगना चाहिए. दे दीजिए मुझे कृपा, मैं इस संसार में फंस गया हूं, मेरा हाथ में ये लटकड़ी है, हैंडकफ है, संकोले उंटू,
ನನಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆ ಉಂಟು, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕಫ್, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ನೀವೆಂತ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀವಿ? अगर आपका हाथ में ये हैंड कफ है तो उसको निकालने के लिए आप क्या करना चाहिए? हाँ हाँ, किसी और का मदद चाहिए. वेरी गुड. जिसके पास ये हथकड़ी है, जिसको हथकड़ी बोल रहे हैं, हाँ, जिसके पास हथकड़ी नहीं है उसके पास जाना है. तो प्रभुपाद के पास हथकड़ी नहीं है, उसका हाथ फ्री है, ऐसा है, उसके पास जाना है, वो आपका हथकड़ी निकाल सकते हैं. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈ ಮಾಯೆ ನಮಗೆ ಕೈಗೆ ಸಂಕೋಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ದೆಂತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆ ಉಂಟು, ನಾವು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂತ. ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಏನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. सर आप मुझे कुछ मदद कर सकते हैं, मेरा हाथ में हथकड़ी है, निकाल सकते हैं? हम किसके पास जा रहे हैं? जिसके पास हथकड़ी है उसके पास जा रहे हैं. और ये भौतिक लोक में सबके पास हथकड़ी है, सबके पास है. जो व्यक्ति आध्यात्मिक लोक से इधर आया है, कृष्ण ने उसको भेजा है, ये लोगों का हथकड़ी को खोलो, तो उसके पास जाना है. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಪಾದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕೃಷ್ಣ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೋರ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಭಕ್ತ ಆಯೇಗ ಮೈ ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಅದು ಯಾರು? ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಹಾಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಲೆ ಉಂಟು, ಬಿಡಿಸು. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಂತ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಕೈಯೇ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದಿಗೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವೆಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? ಈಗ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನೆಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಎಂತೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ವತ್ ಪ್ರಸಾದನ್ ಬೈ ಯೋರ್ ಮರ್ಸಿ, ಕೃಪೆ ಆಂದೋಲನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ. ಈಗ ನಾನು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಾದವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಬೇಕು. आपका ठीक सा कॉन्शियसनेस, प्रज्ञ, आपका प्रज्ञ ठीक है तो वो प्रज्ञ में आप प्रभुपाद का पैर को दम कर पकड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं हो जाएगा. तो इधर अर्जुन का क्या हो गया? सिद्धो अस्मि, मेरा भी ठीक ठाक है मेरा एक कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट गता संदेह. ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂದೇಹಗಳು ಹೋಯಿತು. ಸಭಿ ಮೇರಾ ಸಂದೇಹ ಗಯ. ಈಗ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಂದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಎಂತ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರ ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಎಂತದೆಂದು ಆಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಾಸ್ ಬೈತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಂದೇಹಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು. ಕಡೆಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗತ ಸಂದೇಹ, ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂತವ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂತವ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ? ಮೇಲಿದು ಯಾವ್ದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ದು. ಮೇಲಿದು ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ನಷ್ಟಮೋಹ, ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ, ತ್ವತ್ಪ್ರಸಾದನ್, ಸ್ಥಿತೋ ಅಸ್ಮಿ, ಗತ ಸಂದೇಹ, ಇದು ಯಾವುದಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂತವ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಇದು ಮೇಲೆದು ಆದ್ರೆ ಇದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು लिंक ಅದು। तो मैं इधर बोल रहा था करिष्ये वचनं तव, हमको क्यों करिष्ये वचनं तव बोलने के लिए नहीं होता है? क्यों नहीं होता है बोल सकते हैं माता जी? हमें करिष्ये वचनं तव क्यों बोलना नहीं होता है भगवान के लिए? क्यों? हाँ नहीं, माया नहीं, इधर श्लोक में क्या है? करिष्ये वचनं तव लास्ट में, उसके ऊपर क्या क्या है? हमारा नष्ट मोह, हम भ्रम में है, स्मृतिर्लब्धा, हम ठीक ठाक कृष्ण भावना में नहीं है, घट में। Yes, illusion is gone. Krishna, here Arjuna says, yeah, but our illusion is there, yeah, not gone. तो तत्प्रसादन मतलब भगवान का कृपा चाहिए। स्थितो अस्मि, हम ठीक ठाक का एक कृष्ण भावना में नहीं है, कृष्ण भक्ति में। और गता संदेह, हम अर्जुन का सभी संदेह दूर हो गया, मगर हमारा संदेह दूर नहीं हुआ। तो ये सब चीज नहीं हुआ, इसलिए हमको करिष्ये वचनं तव बोलने के लिए नहीं होता। यस प्रभु, हरे कृष्णा। कितना समय हो गया? ओके, एक लास्ट सेंटेंस बोल के मैं समाप्त करता हूं। यस, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಮೂರು ಗುಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಸತ್ವ ರಜಸ್ ತಮೋ। ಈ ಮೂರು ಗುಣದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನಂ ತವ ಹೇಳಿದಾನೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಆಗ್ತದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂರು ಗುಣದಿಂದ ಆಚೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಗೊಳ್ಬೇಕು। ಈ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ತುಂಬಾ ಪವರ್ಫುಲ್। ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ। ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ। ಈ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಮೂರು ಗುಣದಿಂದ ಆಚೆ ತರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಜುನ ಎಂತ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ। हरे कृष्णा, श्री रूपाद की। प्रभु यशोमदिनंदन। यशोमती
ಯಶೋಮತಿ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನ ಗೋಪಿ ಕಾರನಗನ ಮದನ ಮನೋಹರ ಕಾಳಿಯ ಗಮನ ವಿಧಾನ ಗೋಪಿ ಕಾರನಗನ ಮದನ ಯಶೋಮತಿ ಚಂದ್ರನ ಗೋಕುಲ ರಂಜನ ಕಾನ ಅಮರ ಹರಿಯ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ನವನೀತ ಕಷ್ಟರ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ನವನೀತ ಕಷ್ಟರ ಸುಂದರ ಗೋವಿಂದ
यमुना तट चरा गोपी वसना यमुना तट चरा गोपी रासरिका कृपा मोरा रासरिका कृपा मोरा श्री राम वल्लभा वृंदावन तवरा
Yay. श्याम गुरु की, गिरी गोवर्धन की, भक्ति देवी की, हिमाचल हरदासपुर की, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर भक्त वृंद की, all worship devotees, all worship devotees, all worship devotees, श्री गौर श्री प्रभुपाद की।
श्री प्रभुपाद की हरे कृष्णा हरे कृष्णा ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವರ ಮಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. प्रसादವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಬರ್ತೀನಿ